I'm very happy to come to the Navodaya library for a special reason. There are many libraries in Kerala, and many of them, like this library, were actually started by people who were part of a struggle to transform society in Kerala and transform the lives of people in Kerala. And they thought that a library which will give poor people, illiterate people, access to knowledge will be very important in the struggle for change. ഞാൻ നവോദയ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ വരുവാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത്തരം ലൈബ്രറികൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതും അതിപ്പോഴും വേദിയായി അങ്ങനെ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരുന്നതും ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. I do not believe that literature, poetry, film, art, I do not believe that these are neutral areas. I believe that these are also battlefields. These are battlefields for social justice, for gender justice, even for the class struggle. And so we should look at libraries also as giving us a weapon to take our struggles further. വിവിധ കലാരൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള സിനിമയോ നാടകങ്ങളോ മറ്റ് കലാവേദികളോ ഒന്നും തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധമില്ലാത്തവയല്ല. അതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമൊക്കെ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുമാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Everywhere in the world, those who have ruled over society have tried to keep poor people away from access of knowledge, because they know that knowledge will make them fighters and rebels. എല്ലാ കാലത്തും ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളെ അറിവിൽ നിന്നും വായനയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വായിക്കുന്നവരും അറിവുള്ളവരും അത്തരം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ദുഷ്ചെയ്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. In our country, of course, we saw the worst kind of exclusion of poor people belonging to the oppressed castes, working in the fields. They were denied education. They were denied the right to learn how to read and write so that they could continue to be oppressed. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരെ എല്ലാ കാലത്തും അറിവിൽ നിന്നും വായനയിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നിരുന്നു. അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലനിർത്തുവാൻ അത് ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. You all have heard the names of people who have fought to bring education to poor children in our country. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുവാൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരെ നമുക്കറിയാം. Savitribai Phule and Fatima Khan, who were part of the social justice movement against the caste system in Maharashtra, they were very brave women who started the first school in Pune for the children of Dalits, poor families, and also for illegitimate children who were born to widows, exploited by their family members. സാവിത്രി ഭൂലെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഫാത്തിമ ഖാൻ എന്നിവരെ പോലുള്ളവരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യമായി അവിടെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചതും അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും. So why do I say that education, literature and art is a battlefield? When Savitribai Phule and Fatima Khan started the school, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, they were not welcomed. Nobody said you are doing a very good job. But when she used to go to the school, the upper caste people of Pune,
they used to throw human excreta, I mean what we call shit, Yeah. on top of her. And she had to keep clothes in the school. Go to the school, have a bath, wear those clothes, and then teach, and then come back to her house. Why? Because those people who felt that their position, their status would be threatened if poor people, Dalits, children of the poor, learnt how to read and write, they felt that they would be threatened and their status would be threatened. So, my dear sisters and brothers, education, knowledge, it's not only something to just read nice books, no. This is part of our struggle to change society. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അതിനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നവർ, ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവർ പാവപ്പെട്ടവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെ അതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ട് മനുഷ്യ വിസർജ്യം വരെ അവരെ ദേഹത്തേക്ക് എറിയുകയും അങ്ങനെ അവരെ അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി. അതിനോടെല്ലാം കാരണം അവർ അറിവ് നേടിയാൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും അവരുടെ പദവികൾക്കുമൊക്കെ അത് ഭീഷണിയായി മാറും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിവെന്നത് ഒരു വലിയ പോരാട്ടം തന്നെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അതിൽ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകി വീഴുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. How much people have had to struggle just to learn how to read and write. എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ പോരാടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും വേണ്ടിയിട്ട്. My grandmother in that village in Palaghat, when she got the opportunity to marry, she said to her future husband, I will only marry you on one condition. I want to go to a proper school. I want to go to a school in Madras city. I want to learn how to read and write English. On that condition only I will marry you, otherwise I will not marry you. മാഡത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലക്കാട്ടിലെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വ്യവസ്ഥ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം തരണം, മദ്രാസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ പോയി നന്നായി പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം. ആ ഒരൊറ്റ വ്യവസ്ഥയാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചതെന്ന് മാഡം ഓർക്കുകയാണ്. So my dear sisters and brothers, in Kerala you have got the opportunity of these libraries, and the knowledge of these books has created many great leaders in Kerala. Do not think that EMS Namboodiripad became EMS Namboodiripad without reading anything. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എടുത്താൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ലൈബ്രറികളുണ്ട്. വലിയ നേതാക്കന്മാരും ആൾക്കാരുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ലൈബ്രറിയും സാഹചര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടായത് മുഖ്യമന്ത്രിയായതൊക്കെ വെറുതെയല്ല, അദ്ദേഹം വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെയാണ്. അതിലൊക്കെ ഇത്തരം ലൈബ്രറികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. All the great leaders of our society in Kerala, they not only studied and read, but whenever they went to jail, all those comrades who did not know how to read and write, they taught them also how to read and write. കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഒട്ടനവധി നേതാക്കന്മാർ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം വായനയും എഴുത്തും അറിയാത്ത ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരെ ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. The role that books play in revolution and changing society, we should not underestimate. സമൂഹത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണുവാൻ പാടില്ല. The greatest poet of Urdu in modern times, his name was Faiz Ahmad Faiz. And he has written that when he was a professor in Punjab, one lady communist, Rashid Jahan, she presented him with a copy of the Communist Manifesto. And he said, when I started reading that manifesto, I could not sleep the whole night
The whole night I was reading that book, and it was as if I had been struck by lightning. And after that day, my poetry, my ideas, my whole philosophy and attitude changed, and I became a communist revolutionary. ഉറുദുവിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പോയറ്റ്, യുവർ നെയിം ഓഫ് ദ പോയറ്റ്? Faiz Ahmed Faiz. Faiz. ഫൈസ് അഹമ്മദ്. അദ്ദേഹം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഒരിക്കൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഒരിക്കൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സമ്മാനമായി കിട്ടി. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വലിയ കലാകാരനാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്, പോയറ്റാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി, ഒരു മിന്നൽ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളുമൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി മാറി.